الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ آج کی ویڈیو میں ہم نماز کے بعد اوراد و وظائف جو احادیث سے ثابت ہیں ان کے بارے میں سنیں گے۔ نماز کے بعد جو اذکار طویلہ احادیث میں وارد ہیں وہ ظہر، مغرب اور عشاء میں سنتوں کے بعد پڑھے جائیں۔ قبل سنت مختصر دعا پر قناعت چاہیے، ورنہ سنتوں کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ تنبیہ: احادیث میں کسی دعا کی نسبت جو تعداد وارد ہے اس سے کم زیادہ نہ کرے، کہ جو فضائل ان اذکار کے لیے ہیں وہ اسی عدد کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ان میں کم زیادہ کرنے کی مثال یہ ہے کہ کوئی تالا کسی خاص قسم کی کنجی سے کھلتا ہے، اگر اس کنجی کے دندانے کم یا زیادہ ہوں گے تو تالا نہیں کھلے گا۔ البتہ اگر شمار میں شک واقع ہو تو زیادہ کر سکتا ہے، اور یہ زیادت نہیں بلکہ اتمام ہے، یعنی مکمل کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد 3 بار استغفار کرے اور آیت الکرسی تینوں کل ایک بار پڑھے، اور سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک بار اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ اور عصر اور فجر کے بعد بغیر پاؤں بدلے، بغیر کلام کیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر 10 بار پڑھے۔ بعد ہر نماز پیشانی یعنی سر کے اگلے حصے پر ہاتھ رکھ کر یہ پڑھے، کیا؟ بسم اللہ الذی لا الہ الا هو هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن، اور ہاتھ کھینچ کر ماتھے تک لائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اور عصر کے بعد غروب تک ذکر کرنا اس سے بہتر ہے کہ 4 غلام بنی اسماعیل کے آزاد کیے جائیں۔ دوسری حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی، ارشاد ہوا کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر آفتاب نکلنے تک ذکر کرے، پھر بعد بلندی آفتاب 2 رکعت نماز پڑھے تو ایسا ہے جیسے حج اور عمرہ پورا کیا۔ حدیث شریف میں بخاری اور مسلم مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز فرض کے بعد یہ دعا پڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے ہر نماز فرض کے بعد۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کر بلند آواز سے یہ دعا پڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد
वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वला नअबुदु इल्ला इय्याहु लहुन नामतु वलहुल फद्लु वलस्सनाउ अल हसनु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुखलिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफिरून। इसी तरह सही बुखारी और मुस्लिम में मरवी कि फ़ुक़राए मुहाजिरीन हाज़िर खिदमत अक़दस हुए और अर्ज़ की, मालदारों ने बड़े बड़े दर्जात और लाजवाल नेमतें हासिल की। इरशाद फरमाया, क्या सबब? लोगों ने अर्ज़ की, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं, और जैसे हम रोज़े रखते हैं वो भी रखते हैं, और वो सदका करते हैं हम नहीं कर सकते, और ग़ुलाम आज़ाद करते हैं हम नहीं कर सकते। इरशाद फरमाया, क्या तुम्हें ऐसी बात ना सिखाऊं जिससे उन लोगों को पालो जो तुमसे आगे बढ़ गए और बाद वालों पर सबकत ले जाओ, और तुमसे कोई अफजल ना हो मगर वो जो तुम्हारी तरह करे। लोगों ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइए। इरशाद फरमाया कि हर नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करो। अबू सालेह कहते हैं कि फिर फ़ुक़राए मुहाजिरीन हाज़िर हुए और अर्ज़ की, हमने जो किया उसको हमारे भाई मालदारों ने सुना तो उन्होंने भी वैसा ही किया। इरशाद फरमाया, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसे चाहता है देता है। सही मुस्लिम में काब बिन उजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी कि इरशाद फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुछ अज़कार नमाज के बाद के हैं जिनका कहने वाला नामुराद नहीं रहता। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद सुबहान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाहु अकबर 34 बार। जो ये पढ़ता है हर नमाज के बाद, अल्लाह ताला उसको नामुराद नहीं रखता बल्कि उसकी मुरादों को पूरा करता है, उसको बहुत ज़्यादा अजर अता फरमाता है। सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो हर नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाहु अकबर कहे कि ये कुल 99 हुए, और ये कलमा कह कर 100 पूरा कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, तो उसकी तमाम खताएं बख्श दी जाएंगी, अगरचे दरिया के झाग की मिसल हों। इतनी ज़्यादा उसकी खताएं हों, उसकी बुराइयां हों, अल्लाह ताला उन सब को मुआफ़ फरमा देगा। समंदर की झाग या दरिया की झाग से मुराद यानी कसरत के साथ, जैसे दरिया जितना बड़ा होता है उसकी झाग भी उतनी ज़्यादा होगी, वैसे ही बंदे के भले जितने भी गुनाह हों, अल्लाह ताला इस वजीफ़ा पढ़ने की वजह से वो सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। किस कदर मेहरबान है हमारा रब। काम हम थोड़ा करें लेकिन हमें उसकी जज़ा बहुत ज़्यादा अता फरमाता है। ये उसकी करम नवाजी है। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसकी मोहब्बत है कि वो उसके ग़ुलामों को भी मोहब्बत की निगाह से देखता है और उन पर ख़जाने अपने खोल देता है, चाहे वो नेकियों के हों, चाहे वो और इल्म व फ़ज़ल के हों। अल्लाह पाक उनके लिए अपनी रहमत के ख़जाने बेबहा खोल रहा है। अल्लाह करीम हम पर ऐसे ही करम रखे और अल्लाह पाक हमें इन औराद व वज़ाइफ को पढ़ते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि जितने औराद व वज़ाइफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह सवाब भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा, और जितने बार कहा गया है वैसा ही पढ़ना है, और जिस नमाज के लिए जो कहा गया है उसके लिए वैसा ही पढ़ेंगे तो इसका अजर मिलेगा। वरना वो वजीफ़ा तो हो जाएगा लेकिन जो उसका वो अजर है जो हदीस में बयान हुआ वो मिले ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि हदीस पाक में तरीक़ाकार भी बताया गया कि ये कब पढ़ना है। तो
تو جو بھی جیسے تسبیح پڑھنی ہے تو یہ کب پڑھنی ہے؟ جیسے ظہر کی سنتیں ہیں فرضوں کے بعد، وہ سنتیں پڑھ کر یہ تسبیح پڑھنی ہے، اس سے پہلے فرضوں کے فوراً بعد نہیں۔ فرضوں کے فوراً بعد کیا کریں گے؟ دعا۔ کوئی بھی فرض پڑھیں گے اس کے بعد جس کے بعد سنتیں ہیں اس کے بعد فوراً دعا کریں گے، اور وظیفے سنتیں پڑھنے کے بعد پڑھیں گے۔ اگر کسی نے پہلے وظیفے شروع کر دیے تو جو سنتیں ہیں جو بھی اس کی رہتی ہیں اس کا ثواب کم ہوتا جائے گا، جتنی دیر کرے گا اتنا ثواب بھی کم ہوتا جائے گا۔ حکم یہ ہے کہ فرضوں کے فوراً بعد سنتیں ادا کر دی جائیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔